एंटरटेनमेंट मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनावछि। प्राचीन सांस्कृतिक शिक्षणीय तथा मनोरंजन धार्मिक कार्यक्रम आम ओडिया पाला आमर एही सुरभि कार्यक्रम शुणु बेसुन तणु आज्ञा यही कहले गई असी जगत माता माँ होचंती गरुआ गरुआ हेले मध्य सते गुण हपितु ताठारु सते गुण अधिक होचंती पिता कहीं आज्ञा सीना 12 वर्ष जाए बुलिले परिशेष माँ जेते बळे बणदेउल रे पहुंची थिले इति अवसर कथा आपण मान विचार करूँ जिते बले माँ को मंदिर जाए पहुँचले बुली बुली माँ को हाथ रंधा खाई सारिबा परे लक्ष्मी रंधना बोली जानिले जहा को आज्ञा पान कले गर्भगत कले के लक्ष्मी रंधना जानी सारिला परे भगवान जिते बले गले लक्ष्मी सह साक्षात करबा पई प्रभु को दर्शन पाइबा मात्रे माँ भगवान पदधौत करथिले नाई माँ पादोदक गर्भगत कले पदरज शिर बोलिले विश्व को ये प्रतिपालित कले विश्व को पालन कले देले काहाकू भगवान विष्णु से भली कहले आज्ञा संहार काले सदाशिव रात्र तो ने का कौन करिया सेमती आम मन तो दुर्बल धरुची पहले आज्ञा संहार काले सदाशिव ये माँ मो ज्ञानी मान आपण मान विचार करंतु केते जण भगवान को डाकिला बेले कहंती एई भगवान को केते जण डाकंती संहार करता प्रभु एई कहंती संहार करता सदाशिव केई कहंती माँ समस्ते डाकंती मंगलमय देव देव महादेव महादेवंकर पूर्व आवारटा उपाधिटा लागिला देव देव कहीं माँ किसी कर पूर्वदेव ये पराहित गरल रखिला काठे पूर्वदेव पराहित संहार काले सदाशिव क्या संहार कर पर्यंत आख्या पाई प्रमाणटा पाई किंतु समस्ते डाकती मंगलदायक मंगलमय नहीं पूर्वदेव पराहित गरल रखिले कंठे देवता मानकर पूर्व हेले राक्षस आ राक्षस जदि देवतांकर पूर्व आपण माने घेना करंतु पर किए सही देवता नहीं आज्ञा देवता मानकर हित कार्य पाई जो गरल विश्व को से भक्षण करी नथिले समुद्र सेही समुद्र मंथन अमृत उत्पत्ति हेतिला अनेक तो द्रव्य से कथा को छाड़ एथि नारायण पाली थिले काहा देवता मान कहीं ना शक्तिशाली राक्षस काले अमृत पान करदे अमृत पान कले न अमृत जह स अमृत से तो अमर हो तेणु ये से करथिले कोन ना मोहिनी वेश नारायण मोहिले राक्षस किंतु आज आज्ञा देवदेव महादेव को कहउछंती जे संहार करता केही कहि नांती भगवान निजे कहिती ले संहार काले सदाशिव मन रे रख संहार काल रे सदाशिव हेई थाई पारंती किंतु से संहार करी नांती करजदी ना हां बरम देवता मान को रक्षा
କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଜ୍ଞା କଲେ କଣ ନା ଗରଳ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଯାଇ କଣ୍ଠରେ ରହିଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଠ ନୀଳ ପଡିଗଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମ ଦେଲେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆୱାରଟା ଲାଗିଛି ଦେବ ଦେବ ଭାବାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାଶିବଙ୍କ ଠାରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାରୁ ଦେବ ଦେବ ଆୱାରଟା ଲାଗି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସଂହାର କରିନାହାନ୍ତି ସଦାଶିବ ମୋ ଜ୍ଞାନୀମା ଏଇ ସଦାଶିବ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ ନାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଭୂତି ବୋଳା ସେଇ ସଦାଶିବ ବାସନ ଥିଲା ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସଦାଶିବ ହେଲେ ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ ସେ ମୁଖ୍ୟ କରନ୍ତି କାହାକୁ ନା ରାମଙ୍କୁ ସେ ମୁଖ୍ୟରେ ରଖନ୍ତି ହରିଙ୍କୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଜଗତରେ କେବଳ ସେଇ ସତ୍ୟ ଏଇ ନାଁରେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ସଦାଶିବ ଅପେକ୍ଷାରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଶବବାହକ ଶବ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ରଟନ କରନ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ପର ଶ୍ରାବଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସଦାଶିବ ବିଭୂତି ଲେପନ କରନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଶବବାହକ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ଛଡା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଶିବଙ୍କ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଶବବାହକ ରଟନ କରନ୍ତି ଶିବ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଶବ୍ଦ କଣ ବାଜେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ଶବବାହକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଶିବ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ହରିକୁ ଏଇଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ଅଗ୍ନି ଭସ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମ ବା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେଲା ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସତ୍ୟ ମନେ କରି ରାମ ହରି ବୋଲି ମନେ କରି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭାବ ପ୍ରବୀଣ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ପୂର୍ବକ ଇ ଅଙ୍ଗରେ ଆଜି ଶିବ ଲେପନ କଲେ ରେ এই নাওরে আপনার গোস্বামী তুলসীদাস রাম চরিত মানসরে আজ্ঞা প্রমাণ করেছে নাম প্রসাদ হে শম্ভু অবিনাশী নাম প্রসাদ হে শম্ভু অবিনাশী ছন কাটি ପୂର୍ବକ ଅବିନାଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ସୁକସନକ ଜନକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନି ଋଷି ଏ ନାମ ରଟନ କରି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଜ୍ଞାନୀମାନ ତେଣୁ ସଦାଶିବ ସଂହାର କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବ ପ୍ରବୀଣ ଆପଣମାନେ
ଘେନା କରିବେ ସେଇ ଜଗତକରତା ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ରିରୂପକୁ ନିଅନ୍ତି ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ବାପାରେ ଇଏ କଳାକାର କଳାକାର ସମଗ୍ର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମନ ଏକତ୍ରିତ ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପରିଚାଳିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପରିଚାଳନା ହେଇଛି ଖାଲି ଖାଇବାଟାକୁ ବଡ କରୁଛ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାୟକ ବ୍ୟାସ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ସିଏ ସାନ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ବାପାରେ ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ଆମେ ଭୀମ ବଜାରରେ କାହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଅବଦାନ ରହିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥଦାତା, ସିଏ ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହଁ। ଆମେ ତାହେଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ଗାଇବା। କୋଉ କଥା? ପାଲା ଆମେ ଗାଇବା। ବେସର ଲୋଭରେ କହୁଛି ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ତ ଜୟଗୁରୁ ଦେଖିଆ। ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।